किया है, कुछ जज्बा दिखाया है और रोकने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार फिर की है। एक बार तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और रास्ता दे दिया था, लेकिन बार फिर से पुलिस ने रास्ता रोका है। और देखिए, एक तरफ किसान, एक तरफ पुलिस के जवान और बीच में एक जिप्सी है जिसको किसान आगे धक्का देते हैं और पुलिस के जो जवान हैं वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे साथी उनके आगे जा चुके हैं, इसलिए अब वो भी ये बात कह रहे हैं कि उनको भी जाने दिया जाए। लेकिन शायद अब हरियाणा पुलिस की शायद कुछ नींद टूटी है और उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं, किसान हैं, उनको रोकने की कोशिश की है। लगातार जो अरेंजमेंट किए थे हरियाणा पुलिस ने वो तो अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। उनको तो रोक पाने में किसानों को वो इंतज़ाम काफ़ी साबित नहीं हुए और सारे इंतज़ाम किसानों ने ध्वस्त कर दिए। तो एक बार फिर से अब बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। कोई यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है, कोई ट्रक नहीं है, कोई ट्रैक्टर नहीं है। सीधे सीधे पुलिस और किसान हमें आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। और शायद आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रशासनिक इंस्ट्रक्शन आया हो, निर्देश आया सरकार की तरफ से कि किसानों को रोकना ही है किसी कीमत पर। तो पुलिस ने फिर से एक बार यहाँ पर जोर दिखाया और अब पुलिस बिल्कुल सड़क पर आ गई है, बीचों बीच खड़ी है। एक तरफ किसान, एक तरफ पुलिस के जवान, दोनों तरफ से एक तरीके से जोर आजमाइश हो रही है, एक दूसरे को रोकने की, एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और देखिए पुलिस ने किस प्रकार से अरेंजमेंट किया रोकने के। जो पुलिस है और के जवान हैं वो धक्का दे रहे हैं गाड़ी को और उसके पीछे आप देखेंगे एक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो खड़ी कर दी गई है। यानी कि रास्ते को रोकने की, रास्ते में अवरोध पैदा करने के लिए एक गाड़ी और आगे खड़ी कर दी गई है। तो क्लियर मैसेज है सरकार की तरफ से कि किसानों को आगे ना जाने दिया जाए। हालांकि ये मैसेज पहले भी था, लेकिन किसान अभी तक अपनी मंसूबे में सफल हुए हैं। और देखिए एक बार फिर से धक्का दिया जी। देखिए किस तरीके से जो किसान है वो यहाँ पर अपना पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिप्सी में सवार हैं कुछ किसान और पीछे से धक्का भी उसको दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के जवानों ने उस जिप्सी को रोका हुआ है। तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। हालांकि संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन देखिए शायद ही इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके का संघर्ष देखने को कभी मिलता हो, क्योंकि जब संघर्ष इतने स्तर पर आ जाता है, बात यहाँ तक आमने सामने की आ जाती है, तो अक्सर जो पुलिस बल होता है वो फोर्स का इस्तेमाल करता है, वो लाठीचार्ज का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है लाठीचार्ज नहीं कर रही है, फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है, सिर्फ उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ जोर आजमाइश की जा रही है, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की है। ये देखिए पुलिस अब आगे आ गई है, जिप्सी के पीछे से जो किसान उसको धक्का दे रहे थे उसको हटाने की कोशिश अब यहाँ पर हो रही है कि पीछे से धक्का ना दिया जाए ताकि जिप्सी को आगे जो होने से रोका जा सके। अब ये सीधा क्लैश है, बिल्कुल पुलिस जवानों और किसानों के बीच में अभी सीधा टकराव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी हरियाणा पुलिस ने बहुत एहतियात बरती है, किसी भी तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज या फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है और कोशिश की जा रही है कि गाड़ी को आगे ना बढ़ने दिया जाए, सिर्फ रोका जाए, लेकिन फोर्स का इस्तेमाल या लाठीचार्ज अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो पूरे एहतियात के साथ किसानों को रोकने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। हालांकि कुछ सफलता पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन इससे पहले बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो हरियाणा में इंटर हो गए हैं और शंभू बॉर्डर को क्रॉस किया। देखिए किस तरीके से एक गौरव, एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा। नीचे जो जोर आजमाइश चल रही है किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में, उसकी बाकायदा पुलिस ही मॉनिटरिंग कर रही है। ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, ड्रोन कैमरों से जो नज़र है वो हरियाणा पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर रख रही है, ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी आती है जिस पर लाठीचार्ज करना पड़े या फिर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े तो उसके सबूत पुलिस के पास मौजूद होंगे। तो बड़ा संघर्ष, बड़ा क्लैश हमें शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस को पूरी जानकारी थी, पूरा अंदेशा था और इसीलिए अरेंजमेंट भी किए गए थे, सारे सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन थे। लेकिन किसान इतनी तादाद में आ गए, शायद इसका अंदाजा पुलिस को नहीं था। बहुत बड़ी तादाद में किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से किसान और किसानों की जो संख्या है वो किसानों के
ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮੋਹਰਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਬਲਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਪੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਚੌੜੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀਆਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 600-700 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ, ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ। ਮਨੋਜ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਮਨੋਜ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ किसान खुद जोर ला के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि किसान कहते नजर आ रहे कि भाई कुछ भी हो जाए असी आगे जाके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए असी आगे जाके रहेंगे। जेडे भी किसान बंदी थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली नू आगे तोड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहना है कि भाई चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि इत्थे सिचुएशन हुण गौरव एक्सट्राऑर्डिनरी है। जेडे भी इत्थे मोस्टली यूथ ने उन्होंने कहना है वो हुण जिहड़ा यूथ है वो सब तो आगे आ गया। उन्होंने कहना है कि भाई चाहे जो मर्जी हो जाए वो ये बॉर्डर जिहड़ा है वो क्रॉस करके रहणगे, जिन्हों लैके हुण जिहड़े इहदे लगातार इत्थे दा जिहड़ा तनाव दी सिचुएशन है, क्योंकि हुण यूथ आगे आ चुका है तो उन्होंने हुण मोर्चा संभाल लिया है, यानी कि पुलिस नूं खदेड़न दी तैयारी जिहड़ी है वो पूरी की जा रही है। उन्होंने कहना है किसी भी तरह की कुछ भी हो जाए असी शंभू बैरियर क्रॉस करके रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, ट्रैक्टर जिहड़े उन्होंने स्टार्ट कर लिया है तो जिहड़े भी किसान जथेबंदी है वो लगातार आगे बढ़न की कोशिश जिहड़ी है वो करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरां कोशिश करांगे गौरव तुहानूं आगे दी तस्वीरां होर आगे जाके तुहानूं तस्वीरां दिखाने की कोशिश करांगे, क्योंकि हुण जिहड़ी सिचुएशन है वो इत्थे बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि बिल्कुल अलग है। किसानां नाल लगातार अफसरां दी मीटिंग भी हुई है, लेकिन उहदा कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, जिन्हों लैके हुण तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन हुण आगे बढ़न की कोशिश तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, तस्वीरां लाइव तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 2 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲਖ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਜਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਂਦ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਖੜਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀ ਯੂਥ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਆदेश ਆਪਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੂੰਨੀ ਜੀ ਦੇंगे, ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰ ਦੇंगे ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 350 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। 125 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, APMC ਐਕਟ, ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਆੜਤੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। और अपना कल मानू कोई फसल बेचने में दिक्कत ना आए, हमारी मंडियां बरकरार रहें। कल को हमारी फसल की पैसे की गारंटी हो, हम SDM DC के पास धक्के ना खाएं, कोर्ट में जाने का अधिकार हमारा ले लिया इन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर लेंगे, कंपनियों से कैसे हम पैसे ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके भाग जाती हैं। और क्या ये स्टोर कर रहे हैं जी, जो अभी स्टोर जितना मर्जी स्टोर कर लो, अब स्टोर में देख लो 90 रुपये रेट हो रखा है जी प्याज का, 8 रुपये किलो बेचा था जी हमने, ठीक है, अब 90 रुपये। काला बाजारी बढ़ेगी, देश में लोग लूटेंगे एक दूसरे को। केंद्र सरकार लगातार कह रही कानून चंगे है और ये वापस नहीं लेते जाएंगे। कोई बात नहीं जी, कानून चंगे हैं, सानू फिर MSP लिखत कानून च दो, ठीक है, तुसी अपने कानून रखो, सानू अपना स्वामीनाथन रिपोर्ट दो और MSP गारंटी कानून दो सानू जी सारी फसलों का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਨਾਮ ਢੂੰਨੀ ਜੀ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਰਹਾਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਰਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 20,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਤੇ? ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੂੰਨੀ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਢਾਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਮੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਚਾਬੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਬੈਗ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਗਾੜੀ ਭਗਾ ਗਿਆ। ਨਵਦੀਪ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਇਹ JJP BJP ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 250 ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਘਰ ਠਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, किसान गुमराह हो रहे हैं। मोदी जितना झूठा तो कोई है भी नहीं जी इस किसान के अंदर। पहले 15-15 लाख थे जी, फिर नोटबंदी था, ठीक है, कुछ नहीं जी कामयाब होया। -23.9 में माइनस में चली गई GDP, ठीक है। बस अब तो इन्होंने सोच रखा था भी हाँ ये कोरोना काल के अंदर 3 ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, SP ਅੰਬਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ।